ओम शांति। आज 25/6/2025 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने बाबा तुम मानकु नुआ दुनिया को जीवापाई राजयोग शिखाउचंती। सेतिपाई एही पुरुणा दुनियार विनाश मध्य निश्चित हेब। प्रश्न, मनुष्य मानक भितरे केउ एक भल अभ्यास रहिछि किंतु ता द्वारा मध्य कोनोसी प्राप्ति हेउनाही। उत्तर, मनुष्य मानकर भगवान को मने पकाइबार अभ्यास रहिछि। जेबे कोनोसी असुविधा हेउछि सेतेबेले कहि दउछंती हे भगवान। शिवलिंगर दृश्य सम्मुख को आसी जाउछि किंतु यथार्थ परिचय नथिबा कारणरो कोनोसी प्राप्ति हेउनाही। पुणी कहि देउछंती सुख दुख सब किछि से ही देउछंती किंतु तुमे माने वर्तमान एपरि कहिबो नाही। ओम शांति। बाबा जहाँकु रचयिता बोली कुहा जाउछि, कहार रचयिता? नुआ दुनियार रचयिता। नुआ दुनिया को कुहा जाउछि स्वर्ग अथवा सुखधाम। नाम तो कहउछंती किंतु बुझु नाहांती। श्रीकृष्ण को मंदिर को मध्य सुखधाम कहउछंती। तेबे ताहा तो छोट मंदिर होइगला। कृष्ण तो विश्वर मालिक थिले। बेहदर मालिक को जेपरि हदर मालिक कहतेउछंती। श्रीकृष्ण छोट मंदिर को सुखधाम कहउछंती। बुद्धि रे एकथा आसुनाही। से तो विश्वर मालिक थिले, भारत रे ही रहुथिले। तुमको मध्य पूर्वरु किछि जणा नथिला। बाबांको तो सबु किछि जणा अछि। से सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिछंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ दुनिया रे तो एकथा मध्य काहाको जणा नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकर किए? शिव तो हेउछंती सर्वोच्च भगवान। अच्छा, पुणी प्रजापिता ब्रह्मा कुआडू आसिले? से तो मनुष्य ही अटंती ना। शिव तो हेउछंती सर्वोच्च भगवान। प्रजापिता ब्रह्मा तो निश्चय ए दुनिया रे ही आवश्यक ना, जहाँक द्वारा ब्राह्मण सृष्टि हेबे। प्रजापिता अर्थ मुख द्वारा पुष्य कराइला वाला। तुमे हेउछ मुख वंशावली। एबे तुमे जानुछ कि किपरि ब्रह्मा को शिव बाबा निजर करी मुख वंशावली संतान रचना करिछंती। एहांक मध्यरे प्रवेश मध्य कले। पुणी कहिले एमाने मोर संतान अटंती। तुमे जानिछ ब्रह्मा नाम किपरि रखागला, किपरि जन्म हेले, एकथा आउ केही भी जानि नाहांती। केवल महिमा गान करुछंती जे परमपिता परमात्मा सर्वोच्च अटंती। किंतु एहा काहारी बुद्धि रे आसुनाही जे से हेउछंती सर्वोच्च बाबा। से आम समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती। से मध्य बिंदु रूप ही अटंती। तांक पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। एही ज्ञान मध्य तुमको एबे ही मिलुछि। पूर्वरु टिकिए हेले भी एही ज्ञान नथिला। मनुष्य केवल कहउछंती ब्रह्मा विष्णु शंकर किंतु किछि हेले जानि नाहांती। तेणु सेमानकु मध्य बुझाइबाकु हेबो। एबे तुमे बुद्धिमान हेउछ, जानिछ जे ब्रह्मा बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर, जी आमको ज्ञान शुणाउछंती पढ़ाउछंती। एही राजयोग हेउछि सत्ययुग नुआ दुनिया पाई। तेबे निश्चय पुरुणा दुनियार विनाश हेबा उचित। सेतिपाई ही एही महाभारत लड़ाई हेउछि। अधा कल्परु तुमे भक्ति मार्गर शास्त्र पढ़ी आसीछ। एबे तो सीधा सड़क बाबांको ठारो शुणुछ। बाबा बसी कोनोसी शास्त्र शुणाउ नाहांती। जप तप करिबा, शास्त्र आदि पढ़िबा एसबु हेउछि भक्ति। एबे भक्त मानकु भक्तिर फल दरकार, काहींकिना भगवानक सहित मिशिबा पाई परिश्रम करुछंती। किंतु ज्ञान द्वारा ही सद्गति होइथाय। ज्ञान एवं भक्ति उभय एकाठी चली परिबो नाही। एबे हेउछि ही भक्तिर राज्य। समस्ते भक्त अटंती। प्रत्येकଙ୍କ मुखरु हे भगवान निश्चय बाहरिबो। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे बाबा निजर परिचय देइछंती जे मु छोट बिंदु अटे। मोते ही ज्ञानर सागर कहउछंती। मु बिंदु रूप मो मध्यरे समस्त ज्ञान भरी रहिछि। आत्मारे ही ज्ञान रहिथाय। एबे तुमे बुझुछ जे तांको ही परमपिता परमात्मा कुहा जायथाय। से हेउछंती सुप्रीम सोल अर्थात सर्वोच्च। पतित पावन बाबा ही सुप्रीम अटंती ना। मनुष्य हे भगवान कहिले शिवलिंग ही मने पड़िबो। ताहा मध्य यथार्थ रीति रे नुहे। साधारण भावे भगवान को मने पकाइबा जेपरि एक अभ्यास होई जाइछि। कहिथांती भगवान ही सुख दुख देउछंती। एबे तुमे पिला माने एपरि कहिबो नाही। तुमे जानिछ जे बाबा तो हेउछंती सुखदाता। सत्य जुगरे सुखधाम थिला। सेठारे दुखर नाम मध्य नथिला। कଳି जुगरे केवल दुख ही रहिछि। एठारे सुखर नाम ही नाही। भगवान हेउछंती सर्वोच्च। से सर्व आत्मा मानकर पिता अटंती। एकथा काहाको मध्य जणा नाही जे आत्मा मानकर पिता मध्य अछंती।
କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ନା? କେହି ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ତ ଆତ୍ମା ଅଟ, ଏହା ତୁମର ଶରୀର ଅଟେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ କିପରି ରହିପାରିବ? ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ କି? ଜୀବ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜୀବ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିଲେ ତ ଫାଦରହୁଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃଭାବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପିତାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସନ୍ତାନ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପିତା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଏତେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଇଥିଲି। ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସମୃଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାହା ପୁଣି ସେଠାରେ ବା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବୁ। ଅଧୋଗତି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ସୁଖର ଅନୁଭବ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହା କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଉବାଚ, ବାକି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏଠାରେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆସି 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବୁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ବେହଦର ବାବା ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସିରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଛ। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବୁ। ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ କରିବୁ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ନିଜର ସବୁକିଛି ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଅଟେ। ଗରିବମାନେ ତ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ସାହୁକାରମାନେ କଷ୍ଟରେ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ନଥାଏ। ଗରିବମାନେ ତ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଛି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପୁଣି ନିଜର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ନିମିତ୍ତ ଭାବି ରହିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପାପ କର୍ମରେ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି? ସେବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ୍ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଏସବୁର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ପୁଣି ମତ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଇସା ବାହାର କରୁଥିଲେ ନା? ତାହା ତ ଥିଲା ପରୋକ୍ଷ। ଏବେ ବାବା ସିଧାସଳଖ ଆସିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ଈଶ୍ୱର ପର ଜନ୍ମରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିବେ ଯେ ସେ କର୍ମ ହିଁ ଏହିପରି କରିଛନ୍ତି। ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କର୍ମର ଗତି ଉପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହିଁ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତାରେ ରାବଣ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ ତାହାର ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ତଥାପି ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗ ଖିଟପିଟ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଶିବ ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଭାରତ ହିଁ ପୁଣି ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛି। ଭାରତ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ହେବା ପରେ ରାଜା ହେଲେ।
ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ନାମ ରଖାଗଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବାବା ଆପଣ ସାରା ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ତ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ୟାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା? ସେହି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ଅଲଗା ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାବା, ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ। ଆଗରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ସିଧାସଳଖ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଜଣାନାହିଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗତିମତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସଦ୍ଗତିର ମତ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ ନା? ମୋ ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଭିତରେ ଖୁସି ରହିଥାଏ ନା? ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ପିତାଙ୍କର ପିତା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ କେତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ହଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କରାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ଆସିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟେ। ଏସବୁ ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ତିନି ଜଣ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୁରୁ ହୋଇ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଏକ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା। ଏହି କଥା ସବୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣି କ'ଣ କରିବୁ? ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହିଲେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ୟାଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ମାୟାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତୁମକୁ ବିସ୍ମୃତି କରାଇବା। ଯୋଗରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ତ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି ନା? ଏହିପରି ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତୁମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, ତେବେ ତ ତୁରନ୍ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆମେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି ନା? ଶିବ ବାବା ଆସିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯିବା। ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ଏତେ ଆତ୍ମା ରହିପାରିବେ କି? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ସବୁକିଛି ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା କୌଣସି ପାପ କର୍ମରେ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ମନ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ସବୁକିଛି ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା କୌଣସି ପାପ କର୍ମରେ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ମନ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସତ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଏକମାତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସତ୍ୟତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଆଧାର। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୀକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଶୁଣାଅ। ସଂକୋଚରେ ନୁହେଁ,
ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ମତରେ ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମାନିନେବେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଏକ ଅଟୁ ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିକ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ତେବେ ବିଜୟର ପତାକା ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହେବ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ମୃତି ସ୍ଲୋଗାନ। ସହନ କରିବା ହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା। ସହନ କରିବା ହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଏହି ଦେହ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ନିଜର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ହେଉ। ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ମୃତିରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖା ନଯାଉ ବା ସ୍ମୃତିକୁ ନ ଆସୁ। ଏହିଭଳି ନିରନ୍ତର ତପସ୍ୱୀ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯଦିଓ କେହି ବି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ନେବାର ନିମିତ୍ତ ହେଉଥିବ, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣର ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।